Okay, so we were solving mock 1 unit 6. It was basically Zen 21 unit 6 paper. We did discuss up to question number 2. So today we're going to continue from question number 3. So let's read. When high energy electrons are incident, Paranto Samir, when high energy electrons are incident on a sample of an isotope, a diffraction pattern is produced. The diffraction pattern can be used to determine the radius of the nucleus of the isotope. The relationship between the radius r of the nucleus and the nucleon number n is r equals to r naught a to the power n, where r naught is the radius of the proton and n is a constant. Explain why a graph of log r against log a can be used to determine a value for it. It's easy, right? N is a constant. So constant আমরা কিভাবে বের করব? Constant চেক করার সবসময় হচ্ছে প্লটিং। And প্লটিং করলেই আমরা বুঝে ফেলতে পারবো এটা কনস্ট্যান্ট কিনা। সো কনস্ট্যান্ট কি কনস্ট্যান্ট এটা চেক করার ফার্স্ট ওয়েটা হচ্ছে প্লটিং এর জন্য সেটআপটা রেডি করা। সেটআপটা কি? লং ইকুয়েশন দিয়ে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা ইন আ ওয়ে so that we can compare it with the equation y equals to mx plus c. যদি এটাকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি with y equals to mx plus c, তাহলে আমরা বুঝবো যেখানে n কে আমরা কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি এবং n টা এখানে যে কনস্ট্যান্ট আছে এটা আমরা বুঝে ফেলবো। সো খেয়াল করেন আমরা ইকুয়েশনটাকে লিখছি এভাবে log r equals to log r naught plus n log a, রাইট অর রং? এটাকে কিভাবে y equals to mx plus c সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে? log r is y, n is the m, log a is the x and log r naught is the c. তাহলে এটাকে আমরা y equals to mx plus c এর সাথে কম্পেয়ার করলাম এবং আমরা দেখলাম যে yes আমরা এখান থেকে মার্ক অ্যাচিভ করতে পারি। ওকে, log r equals to log r naught plus n log a, বাবা n লিখতে হবে, এটা n, log r equals to n log, এটা কোথা থেকে আসলো আবার? and y equals to, this is in the form of y equals to c plus mx, এটা লিখে দিতে হবে। log r naught একটা c কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, n is representing m, log a is representing x minus 1. ক্লিয়ার? আপনাদের এটাকে মার্কিং করতে হবে কারণ log r equals to log r naught to the power n, so log r equals to n log a plus log r naught. Yes, this is y, m is the n, log a is the x. Yes, very good, because this is the gradient of the equation. Yes, good. Data. Sadman, very very Sami two topic here দেখে আসি। log r equals to log r naught n log a, n log a, y equals to mx plus c, n is the gradient of the graph. Yes, log r equals to log r naught n log a, which can also be written in the equation y equals to mx plus c, where n is the gradient. Yes, very good, very good. তোমাদের সবাই খুব ভালো পারছো। Okay, appreciate. Next, B1. The table shows the value of R, values of R for some different isotopes. Plot a graph of log R against log A. On the grid, use the additional columns in the table to record your process data. So process data বলতে তারা এখানে কি বলতে চাচ্ছে? log R এবং log A এটা আমাদেরকে প্রসেস করতে বলছে, রাইট? সো log A এবং log R যদি আমরা এখানে প্রসেস ডেটাটাকে রিপ্রেজেন্ট করি, এটার আমরা ইউনিট হিসেবে এটাকে দিয়ে দিব A, এটা log A করলে যা আসবে তাই। আর এই ইউনিটটা দেয়া আছে, আর এই ইউনিটটা কি বাবা? fm। এটাকে আমরা যদি আমরা ইয়েতে রিপ্রেজেন্ট, ইয়েস বাবা, f টা কি? ফ্র্যাকশন মিটার না, f দিয়ে একটা কিছু হলেই হয়। কি এটা? তাহলে তো গুগলে সার্চ করো fm মানে fm রেডি দিবে না, বলে what is the unit fm এবং আটকে গেছে যেহেতু আমরা একটু কাটাকাটি করবো না, যেখানে আটকে আমরা নিজের একটু ঘাট পাই। কোশ্চেনটা তো আমরা ব্যাপারটা তো এরকম না যে আমরা কখনোই পাই নাই, তোমাদের কোশ্চেন আগে সলভ করছি, তাই না? বাসায় তো নিজেরা সলভ করছি। তো তাহলে আমাদের এই কোশ্চেনটার প্রথম অ্যাসপেক্ট হচ্ছে লগ এর ভ্যালুগুলো বের করে ফেলা। এই থেকে লগ আর ইন ভেক্টরমিটার এটাতে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিতে হবে এবং তারপর আমরা কি করব? প্লটিংটা করব। সো তোমাদের লগ এ এবং লগ আর এর ভ্যালুগুলো ঠিক আছে। log a, log r ইউনিট কোথায় বাবা? log r ইউনিট কোথায়? ওকে, ভ্যালুগুলো দেখি তোমার, তুমি এখানে এদিকে স্ট্রেট লাইন আসছে,
স্ট্রেট লাইনই হবে এটা, তোমার প্লটিংটা ভুল হয়েছিল। তো তোমার ভ্যালুটা ঠিক আছে, ওর ভ্যালুগুলো সব ঠিক আছে, ভ্যালু সব ঠিক আছে, তাহলে তুমি কোনো কোথায় ভুল করলাম চেক করে আসি। 0.19 and এটার ভ্যালু হচ্ছে 0.30, so 0.30, that's 0.19, log r এর ভ্যালু হচ্ছে 0.1, সেটা রাইট। 10 এটা হলো 80, 0.1 মাঝখানে আসবে, একটু সরে আসবে, এখানে আসবে, ওকে ফাইন, ধরে নিলাম ঠিক আছে। তারপরের ভ্যালুটা হচ্ছে 0.60, সরি 0.30 আর 0.30, তুমি এখানে 40 কিভাবে দিলে? এটা যদি 20 হয়, এটা কিভাবে 40? পরে স্কেলিং কেন বাঁকা হয়েছে দেখছো, খেয়াল করো। if it is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, এটা 0.5, এটা 0.6, এটা 0.7, এটা 0.8, এটা 0.9, এটা 1, একটা স্কিপ করলে হবে না, তাহলে তুমি ভুল করে ফেলবা। এই জন্য তোমার স্ট্রেট লাইনটা বাঁকা আসে। আবার ধরো 0.1 করে নিলে তুমি এতটুকু আসতেছে, এতটুকুর মধ্যে কাভার হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এত বড় গ্রাফ পেপার দিয়ে লাগবে, অবশ্যই তুমি এটাকে আরো বেশি কম করবা। এটা 0.5, এটা 0.1 নিলাম, সমস্যা নাই তো, ঠিক আছে। আমার ভ্যালু গুলো 0.53 পর্যন্ত আছে, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, সমস্যা, পুরো গ্রাফটা নিয়ে নিলাম, রাইট? বুঝছো? আচ্ছা, তোমার এখানে প্লটিং ভুল হয়েছে, স্কেলিংটাতে একটা প্রবলেম আছে, বাকি ভ্যালুগুলো একটু দেখে নিই। 0.9, 0.8, 0.95, 0.95, আর তার করসপন্ডিং মনে হচ্ছে 0.4, 0.3, ঠিক আছে। ওকে, স্কেলিংটাতে তুমি মার্কস ইউজ করো এবং লেস দ্যান 50% বিড ইউজ করার জন্য মার্কস ইউজ করো। ক্লিয়ার বাবা? -2 পাইছে, 4 পাইছে, নাও নাও। ওকে, পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছে। ইউজ ইউর গ্রাফ, খেয়াল করো। মার্কস্কিম বলতেছে, মার্কস্কিমের যে অ্যাসপেক্টটা, এখানে মার্কস্কিমের অ্যাসপেক্টটা বলতেছে, এখানে আমাদেরকে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বের করতে বলবে গ্রাফ থেকে। তো ইউজ ইউর গ্রাফ টু ডিটারমাইন দি ভ্যালু অফ n, সো n এর ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করব? গ্রেডিয়েন্ট বের করব। সো আমাদের যার যার গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে, ওই গ্রেডিয়েন্টের কারেক্ট ক্যালকুলেশনটাই আমাদের অ্যানসার। সো কারেক্ট ক্যালকুলেশন ইউজিং দি লার্জ ট্রায়াঙ্গেল শোন, লার্জ ট্রায়াঙ্গেল শোন মানে আপনারা এটাকে শো করবেন যে আপনি এটা ক্যালকুলেট করতেছেন। ট্রায়াঙ্গেলটা শো করেন, এক মার্ক পাবেন। ট্রায়াঙ্গেলটা শো না করলে মার্কস পাবেন না। যেহেতু আপনার ট্রায়াঙ্গেল শো করছে, ট্রায়াঙ্গেল শো করছে, এই যে ট্রায়াঙ্গেল, লার্জ ট্রায়াঙ্গেল, এই যে গ্রেডিয়েন্টটা ড্র করছে, তুমি ট্রায়াঙ্গেলের বাকি পার্টটা দেখো, তুমি কি এটা গ্রেডিয়েন্ট নিছো নাকি এটা গ্রেডিয়েন্ট নিছো? এই পয়েন্টে গ্রেডিয়েন্ট নিছো, তোমার গ্রাফ কি এটা? এটা গ্রেডিয়েন্ট নিছো, মানে গ্রেডিয়েন্ট নিলে লাস্ট ট্রায়াঙ্গেল ভ্যালুটা শো করো, ট্রায়াঙ্গেলের ট্রায়াঙ্গেল ড্র করো। এই ট্রায়াঙ্গেলের ভ্যালুটা যে তুমি বের করতেছো, এটা তুমি গ্রেডিয়েন্ট বের করতেছো, এটা বুঝবা না। এটা এদিকে কতটুকু ভ্যালু, এদিকে কতটুকু ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো, এখানে তুমি মার্কস পাবা। আর দেখি ওর ওর এর অনুযায়ী ওর ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা। 3 minus 2 divided by 16 minus 0, 16 কোথায় আছে? এক পয়েন্ট -1 করো, তোমারটা -2 অ্যান্সার করো নাই, তোমার এটা থেকে অবস্থা -2। Let's go forward to the next question. Clear? আর কারো কোনো ক্লারিফিকেশন লাগবে? তো দেখো ইজি ছিল কিন্তু, হ্যাঁ, মানে there wasn't anything which is difficult at all. Determine the value of R naught and hence state the mathematical relationship between R and A. So determine the value of R naught. R naught এর ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করব? এখানে 0 না, log R naught এর ভ্যালু আপনি জানেন, তাহলে R naught বের করতে পারবেন। That's it. log R naught এর যে ভ্যালুটা, this is log R naught, তাহলে R easy। তাহলে আপনারা এখানে log R naught এর ভ্যালুটা আপনারা পাবেন যদি আপনারা প্রপারলি ড্র করে থাকেন 0.09, রাইট? তাহলে আপনার R naught এর ভ্যালুটা আসবে 10 to the power 0.09, which is 1.23 FM। ক্লিয়ার? কোনটা বাবা?
1.2 আসো ঠিক মার্ক দেন hence r equals to 1.23 a t to the power 0.32 কেন আপনি n এর ভ্যালুটা আগের কোশ্চেনে পাইছেন কত 0.32 সো এই ভ্যালুটা আপনি যদি এখানে ইউজ করে থাকেন প্রপারলি দেন ইউ গোনা গেট সাম মার্কস ওকে দাঁড়ান টোটাল দেওয়ার আগে কেমন যাবে অ্যান্সার করেন ওটাতে অ্যান্সার করছে -3 দিছেন এবার আমাকে দেন আমি একটু টোটাল মার্কসটা দিয়ে আউট অফ 13 টা পাই ঠিক করে 1 4 5 5 2 2 7 7 3 10 গেলে sorry 10 গেলে 3 -3 -3 এর কত পাচ্ছে 3 2 5 2 7 7 গেলে কত পাচ্ছে 6 6 হলো 13 ভালো মার্কস ভালো মার্কস তো আসলে আরো তো শেষ না আরো ভালো পাওয়া উচিত এর ভ্যালু কত পাইছে 1/16 এটা লেখে না দেখবা না 2 4 6 7 3 10 করে পাচ্ছি 3 ওটাতে রেজলিউশন 1.2 1.2 হচ্ছে আর নট এর ভ্যালু 1.23 ওকে আর প্রপোর্শনস they are directly proportional দেখেন তুমি আর এর ভ্যালুটা কিন্তু বের করো আর এর ভ্যালুটা বের করতে হবে আর ভ্যালু বের করতে বলছে না determine the value of r naught and hence state the mathematical relationship between r and আচ্ছা তুমি r naught এর ভ্যালু বের করছো 1.2 এখান থেকে r equals to r naught a to the power n এতে তুমি কিসের ভ্যালু বের করতেছো r এবং এর মধ্যে রিলেশনশিপ বের করতেছো আচ্ছা তুমি লিখছো r and a is proportional okay values of r naught consistent with their value of log r naught states relationship using their values given to 2 or 3 significant figures আচ্ছা ও ওরা যেটা করছে ইকুয়েশনটা লিখে দিছে that r equals to 1.23 which is the value you have got into a to the power n n এর ভ্যালুটা যেহেতু পাইছো this is the relationship তুমি বলছো this is proportional but এটা কি আসলে প্রপোর্শন আমরা বলি না বিকজ r a স্কয়ার a to the power n এর প্রপোর্শন বুঝছো তুমি লিখছো r is proportions to a r is proportions to a to the power n যদি তুমি লিখতা তাহলে because r not তোমার হচ্ছে কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কিন্তু ধরো আমি বললাম p is proportions to a square is that the same p is proportions to a so constant এর কোথায় আছে পাওয়ার হিসেবে আছে নাকি মাল্টিপল হিসেবে আছে মাল্টিপল হিসেবে থাকলে প্রপোর্শন সাইন দিয়ে এটাকে আমি মিনিমাইজ করতে পারবো বাট যদি পাওয়ার হিসেবে থাকে তাহলে তো আমি মিনিমাইজ করতে পারবো না -1 ভালো বাট ভালো লিখছো বাকিগুলো সব ঠিক লিখছো গুড তাহলে 1 গেলে 1 and 3 4 গেলেও পাচ্ছে 9 out of 10 গুড 9 out of 13 ওকে তোমার কত দিয়ে নেই ওকে নেক্সট নাম্বার 4 এ চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট পার্ট অফ দি কোশ্চেন কি বলতেছে পড়ে ফেলি cylindrical container পড়তো সামির ইয়া আকিব পড় রোজা আছে একটু ঘুরে ঘুরে পড়ে Two students want to determine the density of the material. Student need to make measurements to determine the volume of the transparent material. The external diameter of the container is approximately 10 centimeters. Student A suggests measuring the external diameter with a meter rule. Student B suggests placing a piece of string around the circumference of the container and then measuring this length of string with a meter rule. Explain which of these measurements would have a least percentage of answer. right so কোনটাতে লিস্ট পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি থাকবে আমরা সরাসরি মার্কসকিটে দেখে নিই তাহলে আপনাদের ইজিলি আমি ক্লারিফিকেশন দিতে পারছি মার্কসকিম বলতেছে যে the uncertainty is the same for both methods or resolutions of the meter rule is 1 millimeter student B's measurement will be larger therefore the percentage uncertainty will be smaller calculations of percentage uncertainty for both methods using the same uncertainty shown conclusion based on comparison of correct values of percentage uncertainty student A জন্য percentage uncertainty is 1% which is 0.1 of 10 and student B জন্য percentage uncertainty is 0.1 of 10 pi which is 0.32% therefore student B has a smaller percentage uncertainty so এখানে
কনক্লুশনটা হচ্ছে এটা, therefore student B has a smaller percentage. This is through the calculative perspective. ওকে, আর আপনারা যদি বলেন যে পার্সেন্ট, খেয়াল করেন 0.1%, মানে কি আনসার্টেনিটি, 0.1 হচ্ছে আমার ইনঅ্যাকিউরেসি, দিস ইজ দি আনসার্টেনিটি। আনসার্টেনিটি কিন্তু সেম দুইটার জন্য, বাট বলতেছে দেখেন, লেটস সে আপনার আপনি কতটুকু আনসার্টেন, খেয়াল করেন। আপনি বললেন যে 0.1%, এত প্লাস মাইনাস 0.1, ধরেন আমি আপনার ম্যাথ প্রেডিক্ট করতেছি, হ্যাঁ, আমি সামিরের ম্যাথ প্রেডিক্ট করলাম 67.5 কেজি। তোমার ম্যাথ কত আসলে? 61। তাহলে আমার প্রেডিকশনটা কতটুকু দূরে? আমার প্রেডিকশনটা হচ্ছে 6 কেজি দূরে, 5.5 কেজি দূরে প্রায়। আর আমি যদি বলতাম এইভাবে যে সামিরের ম্যাথ হচ্ছে 61.01 কেজি, তাহলে আমার আনসার্টেনিটি কতটুকু? জাস্ট 10 গ্রামস আর 100 গ্রামস, রাইট? এতটুকু, এর চেয়ে বেশি তোলা। এন্ড আবার বললাম লেটস সে, মানে আনসার্টেনিটি প্লাস মাইনাস 10, এভাবে চিন্তা করো। আবার বললাম যে তোমার বয়স কত, লেটস আমি বয়স প্রেডিক্ট করলাম, ওর বয়স হচ্ছে যে 19 বছর 5 মাস 10 দিন। আমরা বলতেছে যে না স্যার, আমার বয়স হলো গিয়ে 19 বছর 5 মাস 11 দিন। সো এখানে আনসার্টেনিটি কতটুকু? 1 ডে। সো 1 is the uncertainty. So দুটোর ক্ষেত্রেই let's say uncertainty is 1. So uncertainty value 1, that doesn't mean যে আমার percentage uncertainty is same. এরকম একটা সিমিলার এক্সাম্পল, ধরো রাস্তা মাপতেছি, হ্যাঁ, রাস্তা মাপতেছি, মেজার করতেছি, এখান থেকে পার্কের ডিস্টেন্স আমি বললাম আনসার্টেনিটি ইজ প্লাস মাইনাস 1 মিটার। আবার এখান থেকে বগুড়া আমি মেজার করলাম, আমি বললাম আনসার্টেনিটি ইজ প্লাস মাইনাস 1, তাহলে 1 মিটার। কোনটা বেশি অ্যাকুরেট করতে? এখান থেকে বগুড়াটা। এত বড় ডিস্টেন্স তুমি 1 মিটার আনসার্টেনিটির মধ্যে নিয়ে আসো, তো যেটা লং ডিস্টেন্স আনসার্টেনিটি সেম, এটার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অনেক কম। কারণ মিস্টেকটা মানে কতটুকু আনসার্টেন ইন টার্মস অফ 100, it is very less because the distance is too high. Do you understand? এই জন্য তো আমরা ওই যে ও লেভেলের একটা কোশ্চেন ছিল যে পাইল অফ পেপার, আমরা থিকনেস অফ পিচ অফ পেপার আমরা মেজার করতে চাচ্ছিলাম। এখানে আমরা একটা 400 বা 500টা একটা শীটের কি করছি, পাইল বানাইছি, মানে এবার আমরা সবগুলোকে একসাথে করে কি করছি, ভ্যালুটা বের করছি। আলটিমেটলি কি হয়েছে, আনসার্টেনিটি অফ দ্য রুলার কি কমে গেছে? আনসার্টেনিটি অফ দ্য রুলার যা ছিল তাই আছে, তুমি কি করছো, তোমার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি কমে গেছে, মানে প্রত্যেকটার জন্য কতটুকু তুমি আনসার্টেন, এটার ভ্যালুটা তোমার কমে আসে। So you made it more accurate through decreasing the percentage uncertainty. এভাবে percentage uncertainty decrease করলো because you made the greater measurement with the same uncertainty. So uncertainty is same. Clear বাবা? আচ্ছা, কোশ্চেনটা আমরা আরেকবার একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি, অ্যানসারটা বোঝার পর খেয়াল করেন। A cylindrical container is made from a transparent material. Two students want to determine the density of this material. The students needs to make the measurement to determine the volume of the transparent material. The external diameter of the container is approximately 10 centimeter. So this is the external diameter. Student A suggests measuring the external diameter with a meter. Meter ruler ক্ষেত্রে uncertainty কি? 1 millimeter. 1 millimeter. Like meter ruler কোথায়? এই যে দেখো, meter ruler ক্ষেত্রে এটা 0 থেকে 100 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আছে। দেখো 1 সেন্টিমিটার কে 10 ভাগে ভাগ করা আছে, তার মানে কি প্রত্যেকটা হচ্ছে 1 মিলিমিটার। তার মানে আমি কতটুকু 1 মিলিমিটার পর্যন্ত অ্যাকুরেটলি বের করতে পারবো। এদের আমি বের করতে পারবো 1 মিলিমিটার, 2 মিলিমিটার, অথবা আমি মাঝখানে কিছু পারবো না, 1.2 1.5 এগুলো আমি পারবো না। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম আমি এখানে 1 মিলিমিটার পর্যন্ত মেজার করতে পারি। সো দিস ইজ দ্য আনসার্টেনিটি অফ দিস রুলার, রাইট? সো 10 সেন্টিমিটার যদি হয়, খেয়াল করো 10 সেন্টিমিটার কতটুকু, দিস ইজ 10 সেন্টিমিটার। 10 সেন্টিমিটারে আমার আনসার্টেনিটি কতটুকু, ওই 1 মিলিমিটার। যদি বলি যে 100 সেন্টিমিটার আনসার্টেনিটি কতটুকু, ওই 1 মিলিমিটার। তাহলে কোনটা মেজার করলে আমি বেটার রেজাল্ট পাবো? যত বেশি ডিসটেন্স মেজার করবো মিটার রুলার দিয়ে, ওইটার জন্য আমি তত বেটার করবো। পার্টিসিপেন্ট আছে, ওদের সাথে জয়েন করবে। তো এএসসি তো দুটাই করবে, অটোনমাস ক্যান্ডিডেট, অটোনমাস
খারাপ করে আচ্ছা এর সাথে প্র্যাকটিস করো এজটা করতে থাকো আজকে না নেক্সট ক্লাসে থাকবে বা অন্যজনে নিতে পারো পরে যখন আমাদের একটা অনেক আসছে ইমপ্রুভ করে দিয়েছি বা এটা কিন্তু দিতে পারো তাহলে স্ট্রেন্থ দেখো দুইটাই করবে যেটা পেমেন্ট করে দেবে জুন এস তো ব্যাস এস তো ব্যাস জানানো হয়ে যাবে জানানো হয়ে যাবে দেখে যাক সময় আমাদের একটা স্টুডেন্ট কেমিস্ট্রি আচ্ছা না হয়তো বা চলে আসবে আমরা পেয়ে যাবো এই পয়েন্টে অনেক আসে দেয়নি তো এটা সাজেস্ট টু কাইন্ড থাকবে নিয়ে নিছেন বলছে দ্যাট করতে আচ্ছা নাও দেখো আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাবে দেখি আমার সমস্ত আসলে একটু বলে নিই না বাট নিলাম তো তার মানে ছেলে একটু লং টার্মের জন্য নিলে তখন অক্টোবর নভেম্বর ইজ টু শর্ট এটা একটা জানা তখন আমরা তারপরে দেখলে ওকে বলবো যে তুমি আর দেখো ওরকম যাবে তো মেনটেন করবো তাহলে 4-5 দিন হলে করা যাবে So, আচ্ছা মানে এখানে আমরা কন্টিনিউ করলাম বাট তোমরা এক্সাম দিয়ে ফেলে তোর জন্য একটা ব্যাচ 1 hour ইনভেস্টমেন্ট ইজ ইনভেস্টমেন্ট রাইট আমাদের তো তারও মানে আই নট সেইং ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ হিজ পার্সপেক্টিভ মানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট একটা রুম তো অকুপাই থাকবে একটা স্টুডেন্ট তাই না একটা হচ্ছে ধরো যেমন আকিব যখন একা ছিল তখন আমি স্টার্ট করছি কেন বিকজ ইট ওয়াজ দি স্টার্টিং বিকজ আই নো স্টুডেন্ট ইজ গোনা স্টুডেন্ট তো আসবে কনফার্ম তোমরা তো আসছো তাই না ক্লাস 9 এর এখন আমার যে ব্যাচটা আছে তোমার কেমব্রিজের এটাতে স্টুডেন্ট ছিল প্রথমে 2 জন এখন ওই ব্যাচে 16 জন 10 এর যে ব্যাচ ছিল ওটা 3 জন স্টুডেন্ট ওইটা তো এরকম অনেক স্টুডেন্ট তাহলে হয়েছে তো স্টুডেন্ট আমার রাইট মানে এটা তো 9-10 এর জন্য ওকে আমরা পুরো কোচিং থেকে এটা ইনভেস্ট করি এই জন্য আমরা ধরো মাঝখানে আসলে স্টুডেন্টদেরকে আমরা আমাদের ইচ্ছা থাকলেও নিতে পারি বিকজ একটা ব্যাচ তো একটা সার্টেন মেথড আগে তাই না ওকে আমরা আগাই সামনে সো দেখো মিটার রুলারটা 10 সেন্টিমিটার হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হচ্ছে তার ডায়ামিটারটা তারপর বলতেছে স্টুডেন্ট এ সাজেস্টেড the measuring the external diameter with a meter rule student B suggested placing a piece of string around the circumference of the container and then the measuring this length of the string with a meter rule সে কি করছে একটা স্ট্রিং ডায়ামিটার চারিদিক দিয়ে র্যাপ করছে র্যাপ করে স্ট্রিংটাকে খুলে নিয়ে এবার স্ট্রিংটাকে মেজার করতেছে মিটার রুল দিয়ে বিকজ ডায়ামিটারকে মিটার রুল দিয়ে মেজার করা একটু ডিফিকাল্ট বরং আমি যদি একটা স্ট্রিংকে যেটা লম্বা একটা স্ট্রেট লাইন এটাকে যদি আমি মেজার করতে চাই ইট ইজ আ লিটল ইজিয়ার এক্সপ্লেইন হুইচ অফ দিস মেজারমেন্ট উড হ্যাভ দি লিস্ট পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি বলো দুইটার ক্ষেত্রে আনসার্টেনিটি কিন্তু সেম বিকজ দুইটা একই দিয়ে মেজার করতেছে মিটার রুল একটা মিটার রুলের আনসার্টেনিটি সেম খেয়াল করো এবার দেখো বা দ্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি যে অ্যাসপেক্ট এটা এখানে নিয়ে আসছি কি হবে একটাতে হচ্ছে 0.1 ডিভাইডেড বাই 10 সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে কি আমার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি ডিভাইডেড বাই দি মিন ভ্যালু ইনটু 100% so 0.1 divided by 10 into 100 is the 1% পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি যেটা আমি হচ্ছে ইয়া দিয়ে মেজার করলাম স্কেল দিয়ে সেকেন্ডলি বলতেছে আমি যে ডায়ামিটার দিয়ে মেজার করলাম ইয়াটা আমার যে স্ট্রিং এর যে এটা যখন আমি মেজার করতেছি পেরিমিটার সার্কামফারেন্সটা আমি মেজার করতেছি সার্কামফারেন্স মেজার বিকজ সার্কামফারেন্স তো মেজার করতে হচ্ছে ডায়ামিটার তো আমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করব তাই না সার্কামফারেন্স যখন আমি মেজার করতেছি তখন এখানে আমার একটা পাই কনস্ট্যান্ট চলে আসছে 2 পাই আর এখান থেকে সার্কামফারেন্স সো তাহলে আমার এখানে আর এর সাথে আমার একটা পাই আমার চলে আসতেছে তোমার as a constant product যেটা আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে so our uncertainty is being percentage uncertainty has been shifted so 0.1 divided by a bigger value খেয়াল করো আগে ছিল 10 এখন ভ্যালুটা হলো বিগার তার মানে কি আমার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি ইভেন্চুয়ালি কমে যাবে সেই জন্য এখানে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি আসছে হ্যাঁ সার্কামফারেন্স পাচ্ছি সার্কামফারেন্স থেকে আমি ডায়ামিটার বের করব রাইট খেয়াল করো what is circumference 2 pi r what is the r there 10 divided by 2 pi মানে sorry circumference is equals to 2 pi r and radius is equals to radius so r টা কি এখানে radius
আমি রেডিয়াস কিভাবে বের করবো? diameter C by 2 pi. c/2 পাই, এই তো শেষ। c/2 মানে ডায়ামিটার তুমি মানে তুমি কি করতেছো, স্ট্রিং দিয়ে চারিদিকে লাইক এটা যদি একটা, এটা যদি আমি ডায়ামিটার বের করতে চাই, আমি একটা স্ট্রিং নিয়ে লেটস সে দিস ইজ দি স্ট্রিং নিয়ে এরকম ভাবে পেঁচাইলাম, পেঁচাই স্ট্রিং কতটুকু এটা নিলাম, মেজারমেন্ট নিলাম, এই স্ট্রিংটাকে আমি এভাবে মেজার করলাম। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ইজ দি অ্যাপ্রোচ। তাহলে এটা দিয়ে আমি কি পেলাম? সার্কামফারেন্স। সো সার্কামফারেন্স ইকুয়ালস টু 2 pi r। r is the radius, diameter মাল্টিপ্লাই। সো তাহলে আমি যদি এখানে ডায়ামিটার বসাই দিতে চাই, আমি লিখতে পারি 2 pi d/2, সার্কামফারেন্স 2 pi d/2। তাহলে সার্কামফারেন্সটা 2c ডিভাইড বাই the pi, 2 pi, এই তো। তাহলে থাকতেছে কি c ডিভাইড বাই পাই, তাহলে আমার যে সার্কামফারেন্স ডিভাইড বাই একটা পাই চলে আসতেছে, ইউ গেট দি ভ্যালু। সো তাহলে পাইটা এখানে কিন্তু অ্যাডিশনাল চলে আসতেছে উইথ দি মেজার্ড। তাহলে এই পাইটার জন্য সামথিং ডিভাইডেড বাই আ বিগার ভ্যালু লিডস টু আ স্মল অ্যান্সার, যেখানে স্মল অ্যান্সার চলে আসে 0.32। সো পার্সেন্টেজ আনসার্টিনিটি 0.32। এবার দেখো, এবার আমরা এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে, ওরা যেটা এখানে নিয়ে আসে খেয়াল করো, uncertainty is the same for both methods. First point. Second point এ বলতেছে students B's measurement will be larger, therefore the percentage uncertainty will be small. Simple. Larger value যদি হয়, same uncertainty এর জন্য তোমার percentage uncertainty টা কমে যাবে। Uncertainty তুমি মিটার রুলার দিয়ে তো মেজার করতেছো, 0.1 is your uncertainty। যত ভ্যালুটা যত বড় হবে, তোমার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি কমতে থাকবে, কত স্বাভাবিক, তাই না? তো বি যে মেজার করতেছে, ও তো 2 পাই আর মেজার করতেছে, তো ডি মেজার করতেছে, 2 পাই আর টা অবশ্যই বড় ভ্যালু। 2 পাই আর যদি বড় ভ্যালু হয়, তাহলে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটিটা কমে যাবে। দ্যাটস ইট, এতটুকু লিখলেই চলবে। ক্লিয়ার? এবার একটু চেক করো তোমাদের কে কি লিখছো। আমি রেকর্ডিংটাকে একটু পজ দিচ্ছি। Okay, fine. So we were solving the we did discuss the mains electricity. Today we'll start the past papers, the past paper questions related to this chapter. চলেন আমরা শুরু করি। দেখেন প্রথমে আসে ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা, যদিও এখানে একটা কোশ্চেন আমাদের ইউজের বাকিগুলো এখানে না, which one is the symbol of switch, this one. Next question was which one is the symbol of diode, we discussed. Number B, we discussed the next one, which is the header connected to the main supply takes a current of 5.5 amps. Which of the fuse should be used? আমরা বলেছিলাম 7 amps, আমরা ডিসকাস করেছিলাম 7 amps. Why 7 amps? Because the fuse rating has to be just above the required current. Okay, fine. এটা আমরা এক্সপ্লেনেশন দিলাম। তারপর বলতেছে এই হেডারটা একটা প্লাস্টিক কেসিং আছে, তারা বলতেছে there is no need of hardware in the plug. Why? Because plastic is made of, plastic is what? It's an insulator. So if any cases the metal casing becomes light, it will not conduct the electricity from metal casing to us. Thereby, it protects us from any type of fault, even though there is no hardware. পরের পার্টটাতে আমরা direct current definition শিখলাম। The direct current that goes in one direction, that always flows in one direction. এটার সোর্স নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। এটা কি কি সোর্স, যেমন আমরা বললাম ব্যাটারি অর সেলস। এই পরের পার্টটা আমাদের এই চ্যাপ্টারের না, আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা শুরু করব এখান থেকে। 2013 জুন পেপার 1 কোশ্চেন 1. Some units can be written in different ways, like a power of 1 watt is the same as 1 joules per second, because আমরা বলেছিলাম যে 100 watts, 100 watts এর অর্থ কি? 100 source of electrical bulb, এর অর্থ হচ্ছে this bulb, বলতে থাক মাথা জায়গা বানাও, this bulb converts 100 joules of electrical energy into light and heat energy each second. Bolo, this bulb converts 100 joules of electrical energy, not electricity, electrical energy into light and heat energy each second. Clear? Clear? Okay, fine. So এটা হচ্ছে আমাদের 1 watts এবং 1 joules per second এর relationship. So দেখেন 1 watt equals to 1 joules per second. So B is the correct answer. Clear? Okay. C লিখছেন বাবা? Oh, ঠিক আছে। C ওটা আগেরটা ছিল না। Okay, next. A pressure of 1 pascal is the same as, এটা actually আপনাদের ডিসকাশনের পার্ট না, এটা আমরা ডিসকাস করি নাই। এখানে বলতেছে P equals to F by A. So P is the pressure, F is the force, and A is the area. So this is Newton per meter square, right? So 1 Newton per meter square.
Okay, let's ignore it. Magnetic field, let's ignore it. Equal space between magnetic field, ignore it because it's not our discussion. Eta আমাদের discussion. A soldering iron is a tool used when joining electronic components in a circuit. It has an electric heater. Soldering iron A operates when connected to the mains supply. Okay. So 230, 30 watts. এটা হচ্ছে কি তার রেটিং, তার গায়ে লেখা আছে। What does 30 watt tells you when the energy transfer in the soldering iron? 30 watts বলতে কি বোঝাচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে? এরকম কিছু দেখছো তার জোড়া দেয়? দেখেন টেকনিশিয়ানসরা বলো তো এটার গায়ে 30 watts লেখা আছে, অর্থ একটু আগে আমরা বাল্বের এক্সাম্পল দিলাম 100 ওয়াটস, তাহলে 30 ওয়াটস এর ক্ষেত্রে এটা কি হবে বাবা? পাওয়ার ইজ 30 ওয়াটস, ফাইন। বাট এটা নিয়ে আমরা আর কি লিখতে পারি, আর কি বলতে পারি? বাল্বের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো খেয়াল আছে? বাল্বের ক্ষেত্রে বলেছিলাম, তোমাকে মনে করাই দিই আরেকবার, বলেছিলাম যে ইট কনভার্টস 100 জুলস অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইনটু লাইট এন্ড হিট। কেন? বাল্ব আমাদেরকে লাইট এন্ড হিট দেয়। তাহলে এই সোল্ডারিং আয়রনের ক্ষেত্রে 30 ওয়াটস এর অর্থ কি হবে? It converts 30 joules of 30 watts, 30 joules of electrical energy into কি প্রডিউস করে? Heat energy in 8 seconds. Repeat করো। Joules of electrical energy into heat energy, ঠিক আছে। বাসায় একটু পড়তে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, সবসময় ওই ললি জলি মনে থাকা যাবে। Next, this soldering iron has an earth connection. Explain how an earth connection protects the user. Earth connection কি? Earth connection কি? It's a low resistive path which bypasses extra current from the device or metal casing to the ground, protecting the user from getting shock. That's it. পারবেন না? পারবেন না? পারছেন? আপনি পারছেন আমার? ও 1 2 3 ছিল, তাহলে এটা পারবেন কিনা এখন বল। পারবেন, ঠিক আছে। পরের কোশ্চেনে যাব। বাবা রেকর্ড থেকে দেখে নিন, আব্বাজান রেকর্ড থেকে দেখে, এবং আপনি যে রেকর্ড থেকে দেখে এটা লিখছেন আমাকে দেখাবেন, রেড পেন দিয়ে লিখবেন, হ্যাঁ এটা হোমওয়ার্ক ছিল। পরের পার্টটুকু ব্লু পেন দিয়ে লিখবেন, রেকর্ড থেকে এগুলোর অ্যানসার গুলো লিখবেন, আমি যে বলতেছি এগুলো লিখবেন। Soldering iron B is connected to a low voltage power supply 70 watts. Soldering iron B is level 24 volt 71. A student says, I think that the both soldering iron needs a 3 amp fuse. Use information from the soldering iron levels to evaluate this statement. এখানে 3 মার্ক দিয়েছে, Edexcel O level standard I would give a little more marks. আমি আপনাদেরকে 5 মার্ক দিতাম। O level যে স্ট্যান্ডার্ডে কোশ্চেন করে আমি এখানে 5 মার্ক দিতাম। কেন? বিকজ আপনাকে এইখানটা থেকে আপনাকে কারেন্ট বের করতে হবে। এখানে কারেন্ট কিভাবে বের করবো বাবা? আই এর ইকুয়েশনটা কি? পাওয়ার ভোল্টেজ কারেন্ট এর ইকুয়েশন কি? পাওয়ার ভোল্টেজ এবং কারেন্ট রিলেটেড ইকুয়েশন কি? P equals to VI, so I equals to P by V. So এখান থেকে যদি আপনি P by V বের করেন 30 divided by 230, right? P by V কত পাবেন? 0 point something, কত আসছে করেন তো, তাড়াতাড়ি করেন। 30 divided by 230, আপনার ক্যালকুলেটর আনেন নাই? আপনি লিখে নেন, আপনি ক্যালকুলেটর এবং ইয়ে 0.13 amps, right? এবার দেখেন 0.13 পেলে amps কার জন্য পেলেন? সোল্ডারিং আয়রনের জন্য পেলেন, তাই তো? এখানে আরেকটা সোল্ডারিং আয়রন পেয়েছেন। এবার দেখেন 70 divided by 24, 2.91, একটাতে পেলেন 0.13, একটাতে পেলেন 2.91। দুইটার জন্য কি আপনি সেম ফিউজ লাগবে? না, 0.13 জন্য আপনি 1 amp ফিউজ ইউজ করবেন, and 2.91 এর জন্য আপনি 3 বা 5 এগুলো ইউজ করবেন। হ্যাঁ 3 থেকে স্টার্ট, তাহলে আপনি 0 খেয়াল করেন, 3 থেকে স্টার্ট 1 amp ফিউজ আছে। আপনাদের এই যে প্রথম যে অপশনটা ছিল এখানে কি অপশন ছিল দেখেন? ও এখানে নাই, 3 5 7 30। হ্যাঁ যদি 3 থেকেও স্টার্ট হয়, বাট 0.13 ইজ ভেরি লো, রাইট? আপনি দুটোর জন্য আপনি সেম রেটেড ইউজ করবেন না।
যদি বলেন যে হ্যাঁ লিস্ট অ্যাভেলেবল ফিউজ ইজ 3 amps, এর চেয়ে নিচে অ্যাভেলেবল না, তাহলে আমি দুইটার জন্য 3 amps ইউজ করবো, শেষ। ক্লিয়ার? ওকে, সামনে আগাবো, পারবেন এক্সামে আসলে? ওকে, নেক্সট খেয়াল করেন, নেক্সট এই পাস পেপার থেকে, কারণ আমি আপনাদেরকে বলে দেব, আমি আপনাদেরকে যতগুলো পড়াবো এই 38টা পেজের মধ্যে যে কোশ্চেন গুলো আছে এখান থেকে আমি কোশ্চেন দেব এবং সবগুলো আমি আপনাদেরকে সলভ করব। ফুল মার্কস পাওয়া উচিত না? ফুল মার্কস যে পাবেন না তার খবর আছে, বলে দিলাম। ওকে, স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার এটাকে আপনি ইগনোর করতেছি বিকজ দিস কোশ্চেন ইজ রিলেটেড টু সামথিং এলস। A wind turbine generates electricity for the national grid. The useful energy transfer in the wind turbine is, এটা অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারের পার্ট না, সে কাইনেটিক এনার্জিটাকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে, which is number C. এই যে এটা আমাদের রিলেটেড, তাও তো হ্যাঁ, ওকে ফাইন। A generator in the wind turbine transfer 39 megajoules of energy in 1 minute. The generator current is 390 amps. Calculate the output voltage. So voltage বের করার জন্য আপনি কি করতে হবে? এনার্জি দেয়া আছে, এনার্জির সাথে ভোল্টেজ কারেন্ট টাইমের রিলেশনশিপ কি? E equals to VT or P equals to VI. So E equals to V into I into T. আপনার E দেয়া আছে 39 মেগাজুলস। মেগাজুলস মানে কি? 39 into 10 to the power 6. রিপিট করতে থাকেন, 39 into 10 to the power 6. So that is energy divided by 1 minute, মানে কি 60 seconds, divided by current which is 390 amps. What you gonna get is the voltage. লিখে ফেলুন, এখনই করেন। 490, right? লেখেন E equals to VIT. কোশ্চেনের নাম্বার দেন বাবা, পেজ নাম্বার 10 লেখেন, পেজ 10, পেজ 10 লিখে রাখেন, তাহলে ভুলবেন না। এটা পেজ নাম্বার দেয়া আছে, তো আমি পেজ নাম্বার দিয়ে রাখছি, আপনাদের সুবিধা হবে। So E equals to VIT. So V equals to E by IT divided by IT. হ্যাঁ, এবার নিচের ইকুয়েশন দিয়ে E এর ভ্যালু I এর ভ্যালু T এর ভ্যালু বসায় দেন, ইকুয়াল সাইন দেন, ইকুয়াল সাইন দেন, লম্বাটা টান দেন মাঝখান দিয়ে। হ্যাঁ, উপরে লেখেন 39 into 10 to the power 6. 30 উপরে 39 into 10 to the power 6 পুরোটাই উপরে। হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই I এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত দেখেন, 390। Oh, sorry, 490. I'm sorry, 490, and T এর ভ্যালু দেওয়া আছে 1 minute। 1 minute মানে কি বাবা, কত সেকেন্ডস? 60 seconds. So into 60, 490 into 60. Yes, এবার ক্যালকুলেট করে দেখেন কত আসে। পাওয়ার নিতেছে না, কি করবেন? 1326, 1326 কত আসে? 1326 লেখো। So 1326 is the voltage. Yes, যদি আমরা মেগাজুলস থেকে জুলসে কনভার্ট করতে চাই, অলওয়েজ 10 to the power 6 হবে। হ্যাঁ, yes, 10 to the power 6. Yes, okay, clear? Shall I proceed forward? 1327, okay, 1327 or 26 volts. Unit then, unit নিতে ভুলবেন না, unit then সবাইলা volts, okay. এবার একটু সামনে আগাই। এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আবার অন্য চ্যাপ্টার রিলেটেড, এটা আমরা স্কিপ করব। অল্টারনেটিং, এই যে দেখেন এখানে একটা কোশ্চেন আছে, দি এক্সপ্লেইন দ্য মিনিং অফ 50 হার্টজ অল্টারনেটিং কারেন্ট। অল্টারনেটিং কারেন্টের ডেফিনিশন কি ছিল? It alternates direction, right? Current that, right? It doesn't have a specific direction, rather it alternates its direction. This মানে কি? It's going back and forth, right? So 50 hertz মানে কি? Frequency is 50 hertz. So 50 hertz মানে কি? The number of complete oscillation is hertz, right? তাহলে দেখেন 50 hertz মানে 1 সেকেন্ডে সে 50 বার ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করে। So আমরা যে ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 60 হার্টজ আমাদের এখানে বাংলাদেশে। 60 হার্টজ মানে কি? আপনি যে পাওয়ার স্টেশন থেকে ইলেকট্রিসিটি নিচ্ছেন, ওইখানে আমার ইলেকট্রন গুলো এত টাইমস, বা ট্রান্সফরমার যদি চিন্তা করেন, আমাদের নিয়ারেস্ট ট্রান্সফরমারে ইলেকট্রন গুলো 50 টাইমস যাচ্ছে এবং আসতেছে 1 সেকেন্ড, এতবার যায় আর আসে। দে মাস্ট বি টায়ার্ড, রাইট? দ্যাটস ওয়াই ইলেকট্রন ইজ সো স্লেম, বিকজ তারা এত দৌড়াদৌড়ি করে। 1 সেকেন্ডে যদি আপনি পার্কের 50 বার যাইতে আসতেন, আপনিও স্লিম হয়ে যেতেন ইলেকট্রন। ওকে, নেক্সট পার্টে যাই। এক্সপ্লেইন why the DC from the generator must be changed to AC before it is transmitted. এটা আমাদের দরকার নেই, বিকজ আমাদের যে ডিভাইসটা রয়েছে
যে ট্রান্সফরমার কখনোই ডিসি তে কাজ করে না। এটা হচ্ছে ট্রান্সফার, বাট এটা আপনারা শুনেন এবং আপনারা ভুলে যান। নাম্বার 3, পেজ 12। হাই পেজ 12 এ চলে আসছি। বাহ। The photograph shows an extension cable on a reel. There is a warning level on the reel. Warning: maximum allowable power when cable fully extended 2400 watts, 240 volts. When the cable coiled up 700 watts, 240 volts. State the equation linking power, current and voltage. Baba, apni bol. Equation linking power, current and voltage. Power W is the watt, Baba. Power এর symbol হলো P. Current মানে I, voltage হলো V. তাহলে I into V, আর P equals to VI. That's it. So P equals to VI লিখলে হবে, অথবা power equals to voltage into current লিখলে হবে। পারবেন না? Yes. Next, complete the table by inserting the missing value. খেয়াল করেন এখানে আপাজান, এই যে দেখেন তো 700 দেওয়া আছে P এর ভ্যালু, মানে পাওয়ার। ভোল্টেজের ভ্যালু দিয়েছে 240, কারেন্ট বের করতে পারবেন না? P equals to VI থেকে I equals to P by V, which is 700 divided by 240, কত আসে? 2 point something, around 2.8, 2.9, right? 2.9. That's it. The current is 2.9. Clear? Shall I proceed? Yes. Next. 14. No. পুরা যা পড়বেন, বললাম তো, যা পড়বেন আপনাদেরকে আমি ক্লাস প্রিপারেশন এরকম দিব, পাস পেপার সলভিং এর সময় আপনাদের সব ইজি, কিন্তু ক্লাসে মনোযোগ দিতে হবে। ক্লাসে যদি মনোযোগ না দেন, ক্লাস 10 থেকে 9 ব্যাচ, 9 থেকে 8 ব্যাচ, 8 থেকে 7 ব্যাচ প্রমোশন হতে থাকে। The extension cable is fitted with a 13 amps fuse. Describe how the fuse protects the cable. পড়ছি আমরা এটা? পড়ছি। কিভাবে ফিউজ কেবলকে প্রোটেক্ট করে? When excess current passes through the fuse, it becomes overheated and melts and thus breaking the circuit. That's it. এতটুকু শেষ। So excess current melts, breaks the circuit. That's it. এইভাবে সে কি করে? কেবলকে প্রোটেক্ট করে। পারবেন না? ওকে ফাইন। মার্ক স্কিমটা দেখাবো এটা? মার্ক স্কিমটা একটু দেখাই দিই, তাহলে আরো কোনো পয়েন্ট আসছে কিনা একটু ক্লারিফাই হয় না। 2014 Jan paper 1, 2014 Jan paper 1, right? All answers on this is 2014 Jan paper 1. কত নম্বর কোশ্চেন এটা? 3. Question number 3, right? Okay, তো দেখেন তারা বলতেছে if current gets too high or exceeds, যেটা আমরা বললাম extra current passes, fuse melts, second point. Third, breaking the circuit. That's it, and prevent cable from overheating. Fourth point. এই চারটার মধ্যে যে কোনো তিনটা লিখবো, আমরা তিনটাই বলে ফেলছি। লাস্টে জাস্ট কনক্লুশনটা thus preventing the cable from overheating, এটা আমরা লিখলাম। ক্লিয়ার? পারবেন না? ওকে, এইবারের কোশ্চেনটা একটু ইন্টারেস্টিং এবং ট্রিকি। ও লেভেলে সাধারণত এডেক্সেল ও লেভেলে মেলস এন্ড ব্রেকস দি সার্কিট। ইয়ে দিন, আপনি ইউটিউব ফলো করেন না আমার, ওইখান থেকে নিয়ে নিন। আপনি আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমি আপনার খুব না। ওকে, নেক্সট। এখন চেক করেন না বাবা, এমনি বললাম। হ্যাঁ, ও আপনি এদিকে আসেন, খেয়াল করেন, এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। বলতেছে explain why a 5 amps fuse is not suitable for this extension cable. কেন? এক্সটেনশন কেবলের ক্ষেত্রে কেবল যখন এক্সটেন্ডেড তখন কতটুকু পাওয়ার লাগছিল দেখেন তো, 2400 ওয়াটস এন্ড 240 ভোল্টস। এটার জন্য কারেন্ট কতটুকু? 10 amps। 10 amps ছিল তার রিকোয়ার্ড কারেন্ট। তাহলে এখানে কি আপনি 5 amps ফিউজ দিতে পারবেন? দিতে পারবেন না। কেন দিতে পারবেন না? বিকজ whenever necessary amount of current passes through the cable or the fuse, it's gonna melt before use it, so we can't use it, right? দেখেন অ্যানসারটা কিভাবে আসছে। Cable can't be fully extended, limits the use of extension cable, can't exceed 1200 watts, can't reach 10 amps, max working value is 5 amps, and because otherwise 5 amps use will cut the power. তো প্রথমে একটা লিখবো আমরা যে খেয়াল করেন, আপনি যখন এক্সটেন্ডেড অবস্থায় রাখছেন তখন আপনার কারেন্টটা বেশি আপনি ইউজ করতে পারতেছেন। যখন এটা ক্লোজ অবস্থায় রয়েছে তখন আপনার কারেন্টটা কমে দিতে হচ্ছে।
সো 5 amps ফিউজ যখন আপনি দিয়ে দিয়েছেন তখন আপনি আর এক্সটেন্ড করতে পারবেন, বিকজ এক্সটেন্ড করলে তখন তো আপনি আপনি কারেন্ট বেশি দিয়ে দিবেন। এই জন্য তারা বলতেছে কান্ট এক্সটেন্ড দি কেবল, আর লিমিট অফ ইউজ অফ এক্সটেনশন কেবল। কেন? বিকজ এক্সটেনশন কেবলের জন্য তো এক্সট্রা কারেন্ট প্রয়োজন, এক্সট্রা কারেন্ট প্রয়োজন হবে। কেন প্রয়োজন হবে এটা নিয়ে কোশ্চেনটা আসতেছে, বাট এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে, বাসায় গিয়ে একবার দেখে নিন, ঝামেলা থাকলে বলেন। Suggest why the maximum recommended current is lower when the cable is coiled up. কেবলটা যখন coiled up অবস্থায় ছিল তখন recommended কারেন্টটা কম কেন? এটা একটা ট্রিকি কোশ্চেন। দিস ইজ দি ট্রিকি কোশ্চেন, যেটা ধরেন এই চ্যাপ্টারে আপনারা এরকম ট্রিকি কোশ্চেন পাবেন। দিস ইজ দি ট্রিকি কোশ্চেন। আরো অনেক ট্রিকি কোশ্চেন আপনারা থ্রু আউট দি পেপার যখন সলভ করবেন তখন হয়তো পাবেন, বাট এখানে এই চ্যাপ্টারতে আপনারা তেমন কোনো ট্রিকি কোশ্চেন পাবেন। সো দিস ইজ দি অনলি ট্রিকি কোশ্চেন ইউ ক্যান সি। ইটস অনলি 1 মার্ক, বাট স্টিল এই 1 মার্কটার জন্যই তো আমরা স্ট্রাগল করব। আমরা তো এই যে চুনোপুটি যেটা সবাই পারে, সব স্টুডেন্টই পারে, এটা তো স্ট্রাগলের কিছু না। আপনার মাথায় আল্লাহ গিলু দিছে, গিলুটারে তো কাজে লাগাইতে হবে। আপনি লেটস সে আপনার আল্লাহ আপনারে টাকা দিছে কয়েক হাজার কোটি টাকা, আপনার জাকাত আসে 1000 কোটি টাকা, মানে 1000 কোটি টাকার মধ্যে আপনি যদি লেটস সে 500 কোটি টাকা দেন, দিয়ে যদি আপনি হেভি মার্কেটিং করেন যে আমি একটা দানশীল, আমি অনেক টাকা দান করছি, স্টিল ইউ ডিডন্ট ফুলফিল দি অবজেক্টিভ। আপনার তো 1000 কোটি টাকা জাকাত আসছে, আপনি 500 কোটি টাকা জাকাত কেন দিবেন? আর একজনের ধরেন 50 টাকা জাকাত আসছে, লেটস সে সে লেটস সে 10,000 টাকা জাকাত আসছে, সে 15,000 টাকা দিচ্ছে, সমস্যা নাই, উপরের পাটটা তো সাদাকা হবে, সে তো ফুল দিছে, কে বেটার? যে ফুল দিছে, যে ফুল দিছে সে বেটার। সো আপনার ক্যাপাসিটি আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কতটুকু দিয়েছে, আপনি যদি সো ফার এই অবস্থায় আপনি যদি ইন্টেলেকচুয়ালি শার্প হন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি বেশি। So, আপনি কেন বিসি গ্রেডের জন্য চেষ্টা করছেন? আপনি চেষ্টা করবেন হাইয়েস্ট মার্কস পাওয়ার, বিকজ আল্লাহ আপনাদেরকে এই ক্যাপাসিটি দিয়েছে। দ্যাটস ইট, as simple as it is. No, so the comment shouldn't be just one. On the other hand, there is opposite saying from the Quran and Sunnah. আল্লাহ রাসূল একটা হাদিসে বলছেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত, যে তোমরা অনেক ছোট ছোট কাজ করো, কিয়ামতের দিন এই পরিমাণটা অনেক বড়। তো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে অনেক ছোট ছোট মার্কস নিয়ে তোমরা ফোকাস, এক্সাম হলে এই অনেক ছোট ছোট মার্কসই আসলে টোটাল 110 পেপার 1 এন্ড পেপার 2 থেকে 70, রাইট? সবগুলোতে এই 1 2 3 জাস্ট ওয়ান। ওকে, সো ক্লিয়ার? এবার আমরা একটু অ্যানসারটাতে চলে যাচ্ছি যে কেন ম্যাক্সিমাম রেকমেন্ডেড কারেন্ট। রেকমেন্ডেড কারেন্ট মানে কি? আপনারা এর চেয়ে বেশি কারেন্ট দিবেন কখন? যখন এটা কয়েলড আপ অবস্থায় থাকবে। কেন কয়েলড আপ অবস্থায় থাকলে রেকমেন্ডেড কারেন্ট কম? আর ড্র করবেন না আপনি, ঠিক আছে? এবার বলেন কয়েলড আপ থাকলে কেন রেকমেন্ডেড কারেন্টটা কম? হাতে একটা দুটো দেই, বলেন তো। এই যে দেখেন এখানে আসে, খেয়াল করেন, বলতেছে টু প্রিভেন্ট দি কেবল ওভারহিটিং। কেন ওভারহিটিং থেকে? কেন ওভারহিটিং এর সাথে কি সম্পর্ক? বিকজ আপনার কয়েলটা, এই ওয়্যারটা যখন এক্সটেন্ডেড, খেয়াল করেন আগে তারপর লেখেন, হ্যাঁ? এই ওয়্যারটা যখন এক্সটেন্ডেড তখন এটা তো সারাউন্ডিংস এ এক্সপোজড। সো আপনি যখন এর মধ্যে কারেন্ট পাস করতেছেন, যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা যেহেতু ওভারহিট হবে, মানে হিট হবে, হিট হলে এই হিটটা কি করতেছে, সে এনভায়রনমেন্টে রেডিয়েট করতেছে, দাস ওয়্যারটা গরম হচ্ছে। তো যখন রাইট, যখন আমি এটাকে এই রিলটার মধ্যে আমি কি করে ফেলবো, জড়ায় ফেলবো, তখন কিন্তু এই হিটটা এই রিলের মধ্যে কি থাকবে, ট্র্যাপড অবস্থায় থাকবে। দেয়ারবাই আপনি যদি এক্সটেন্ড অবস্থায় যে কারেন্ট ইউজ করেন, রিল অবস্থায় একই কারেন্ট ইউজ করেন, তাহলে আপনার ভিতরে এটা ওভারহিট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে, মেল্ট হওয়ার পসিবিলিটি। ক্লিয়ার? সো যখন এটা কয়েলড অবস্থায় থাকবে, মানে কি প্যাঁচানো অবস্থায় থাকবে, তখন অবশ্যই রেকমেন্ড কারেন্টটা কম হতে হবে, যেন হিট যতটুকু প্রডিউস হচ্ছে এটা যেন লেস। কেন লেস হিট প্রডিউস হতে হবে? বিকজ ইনসাইড দি রিল the heat is being trapped. If it is trapped, then it cannot radiate and it cannot cool down as quickly as it will be if it is exposed in the air. Clear? Clear সবাইলা? ওকে ফাইন। তাহলে দেখেন চমৎকার একটা কোশ্চেন ছিল। মানে এই ধরনের কোশ্চেন প্রত্যেকটা কোশ্চেন একটা একটা করে দেওয়া উচিত, ছোট ছোট করে, যেন স্টুডেন্টরা একটু চিন্তাশীল। এমন কোশ্চেন এর এক্সেলের এখানে আসলে কি বলবো, যে ফুল মার্কস না পায় সে আসলে বলদ চালাক, আসলে
ও লেভেলে আপনি ফুল মার্কস পান নাই এটা এক্সেলে, আপনি এ স্টার পাইছেন এসে বলতেছেন স্যার এ স্টার পাইছে, দেখবেন কেউ আপনার পাতা দিতে ও এ স্টার পাইছো বা ভেরি গুড, এতটুকু তার আমি ফুল মার্কস পেয়েছি। বাহ গুড, চল তোরে পিজা পিজা খাওয়াই, আমরাই খুশি হয়ে যাবো। ঠিক আছে, আপনাদের ভালো রেজাল্টে আপনারা যেরকম খুশি হন আপনাদের বাবা মা খুশি হয়, এবং এটা মাথায় রাখবেন আপনাদের টিচারও অনেক খুশি। টিচার খুশি হয় কেন জানেন? একটা এক্সট্রা ভালো লাগা থেকে। আরেকটা আছে, আমরা স্টুডেন্টরা ভালো করলে স্টুডেন্টদেরকে তার অন্য স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করে এই কই ফিজিক্স করছিস? আরে না, physics না। এই যে মার্কেটিংটা মনের অজান্তেই মার্কেটিং হয়ে গেছে। এন্ড আমরাও বলতে পারি যে আমার একটা স্টুডেন্ট ফুল মার্কস পেয়েছে, ফেসবুক একটা স্ট্যাটাস দিলাম সাকিবকে নিয়ে, সাকিব হচ্ছে 180 আউট অফ 180 পেয়েছে, শামাইলাকে নিয়ে 180 আউট অফ 180, সানিম 181 আউট অফ 180, ফিদা 180 আউট অফ 180, চারজনকে নিয়ে all of my students got 180 out of 180. Chilling with my friends, all of them got 180 out of 180, wall highest. In one batch, 4 out of 4 students got 180 out of 180. এই যে শুরু হইলো স্টুডেন্ট আসা, অফিসার এসে বলতেছে স্যার 5টা স্টুডেন্ট আসছে ও লেভেলের এই ব্যাচ, স্যার যাই না, আপনার বিল্ডিংটা একটা নতুন ভাড়া করেন, আমার জন্য একটা নতুন বিল্ডিং দেন, ওইখানে ক্লাস নিতে পারবে, ছিল সম্ভব। একটা হল রুম দেন যেখানে 50 জন বসতে পারে একসাথে, মাইক দিয়ে ক্লাস নিব, স্পিকার দিয়ে ক্লাস নিব, বিশাল বড় একটা প্রজেক্টর থাকবে 200 ইঞ্চি লম্বা, স্ক্রিনটা থাকবে বিশাল বড়, ওইখানে ক্লাস নিব, এখানে স্যার তখন হয়তো ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে। সো ইউ সি দ্য রেজাল্টের সাথে কিভাবে রিলেট। ওকে, এনিওয়ে ফান অ্যাপার্ট, আমরা একটু আমাদের জায়গায় ব্যাক করি, নেক্সট কোশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি। আপনাদের এখানে আর কোনো কোশ্চেন আছে বাবা? ক্লিয়ার এটা? ওকে, আর একটা কোশ্চেন আমরা দেখব, এবার আমি একটু আপনাদেরকে আজকে আগে ছেড়ে দিই, কারণ আমি নামাজ পড়বো আগে, নামাজ না পড়লে যেতে যেতে আমার রাস্তার মধ্যে ইফতার করতে, আপনাদেরকে যদি 5 মিনিট আগে ছেড়ে দেয় আপনাদের কোনো আপত্তি আছে? ঠিক আছে, আপত্তি আরো 10 মিনিট আগে ছাড়ুন, তাও আপত্তি নাই, ক্লাস না নিলেও আপত্তি নাই। আচ্ছা, the diagram shows some electrical appliances. এটা কি বাবা? Let's say blender or grinder or something. This is kettle. Great. বাসায় আছে কারো এটা? এটা এখন জাদুঘরে চলে গেছে। Which appliances is designed to transfer electrical energy to thermal energy? বলেন তো? Kettle. Very good. Design, খেয়াল করেন, আমি যদি আপনাদেরকে কোশ্চেন করি why not the bulb, এখান থেকে হিট প্রোডিউস হয়, লাইট এন্ড হিট, এটা ভেরি, বিকজ খেয়াল করেন এই ওয়ার্ডটা খেয়াল করেন, ওয়ার্ডটা এখানে আসছে ডিজাইন টু ট্রান্সফার, মানে কি আমি চাই এখান থেকে হিট, কোন ডিভাইস থেকে আমি হিট চাই, সবগুলোতেই হিট প্রোডিউস হবে, সবগুলো, এই ব্লেন্ডার বলেন, হিটার বলেন, বাল্ব বলেন, রেডিও বলেন, প্রত্যেকটাতে আপনি দেখবেন এগুলো গরম হয়ে গেছে। তাহলে কি এটাকে আমি গরম করার জন্য ডিজাইন করছি? রাইট, এটা হিটটা হচ্ছে আমার ইউজফুল এনার্জি যেটা আমি চাই, রাইট, দেয়ার বাই বি হচ্ছে কি আমার কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার বাবা? ওকে, ভেরি গুড। Which appliance is designed to transfer electrical energy to kinetic energy? ঘুরবে কোনটা? ব্লেন্ডার, রাইট, যদি এটা চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড না, এনার্জি ইজ কনজার্ভ এটা আমাদের চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড না, এফিশিয়েন্সি এটা আমাদের চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড না, স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম এটা আমাদের সাথে রিলেটেড না। আমরা আবার পরের চ্যাপ্টারটাতে চলে যাচ্ছি, পরের কোশ্চেনটাতে, পেজ 16, কোশ্চেন নাম্বার 614, জুম পেপার 1. Shall we? Sure, yes, sir. The photograph shows an electric heater. এটা একটা ইলেকট্রিক হিটার, হিটিং এলিমেন্ট মাঝখানে রয়েছে, মেটাল কেসিং রয়েছে, আউটার লেয়ার, এই যে দেখেন আউটার লেয়ারে মেটাল কেসিং দেখা যাচ্ছে, মেটাল কেসিং আছে, তার মানে কোশ্চেন একটা থাকবেই কি ডাবল ইনসুলেশন অথবা আর্ট্রা, এই রিলেটেড, রাইট, এটা আমরা বুঝে ফেলছি। ওকে, এবার দেখেন, the power of the heater is 2000 watts, the heater is connected to a 230 volts main supply. State the equation linking power, current and voltage. বলো। equals to IV. এটা কি আরো যদি আরেকবার জিজ্ঞেস করে পারবা না? আরো 10 বার জিজ্ঞেস করলে পারবা না? ইয়েস, ফাইন। তারপরে বলতেছে ক্যালকুলেট দি কারেন্ট ইন দি হিটার, পাওয়ার দেয়া আছে এত ওয়াটস, ভোল্টেজ দেয়া আছে 230 ভোল্টস, কারেন্ট বের করতে পারবা না? I equals to P এর ভ্যালু হচ্ছে 2000,
V এর ভ্যালু হচ্ছে 230, কত আসবে ওভাবে করো? না 2000 divided by 230, 8.6 ক্যালকুলেটর 8.7 কি 8.7 বললে আপনারা আমি আপনাদেরকে 1 মার্কস দিব, যদি এখানে বলে দিয়েছে amps, বাট স্টিল যখন বলবেন আপনার ইউনিট বলবেন। হ্যাঁ, 8.7 amps কঠিন ছিল। ওকে, নেক্সট, which of these fuse should be used with the heater? 8.7 আপনার লাগে, তাহলে আপনি কোনটা ইউজ করবেন? ফিদা বলেন। 1, 5, 7, 13। 13 কেন বাবা 13? Right, বেশি, এটা আমরা বলবো কি, লিখবো কিভাবে? ফিউজ রেটিং শুড বি just above the required current. ক্লিয়ার? আপনার রিকোয়ার্ড কারেন্ট হলো 8.7, জাস্ট অ্যাবাভ কি আছে 13 অ্যাম্পস ছাড়া তার কিছু নাই, বাকি তিনটাই কম, সো আমরা এটা ইউজ করব। আচ্ছা, পরেরটাতে সিরিজ প্যারালাল সার্কিট, এটা আমাদের দরকার নাই, এটাতে আমরা আসি। Some electrical appliances are fitted with an earthware. Describe how an earthware acts as a safety feature. earthware কিভাবে সেফটি ফিচার হিসেবে কাজ করে একটু আগে আমরা ডিসকাস করছি। earthware এর কাজটা কি? It provides a low resistive path. তো এই ওয়্যারটা কোথা থেকে কোথায় কানেক্টেড? মেটাল কেসিং থেকে সরাসরি আর্থে। সো মাঝখানের রাস্তাটা কি? লো রেজিস্টিভ, মানে কি রেজিস্ট্যান্স অনেক কম। সো মেটাল কেসিংটা যদি কোনো কারণে লাইভ হয়ে যায় মানে কি কারেন্টের সাথে কানেকশন পেয়ে গেছে, সো ইটস বিকাম লাইভ। সো ইফ ইউ টাচ দি মেটাল কেসিং ইউ গেট দি শক, রাইট? বাট ইফ there is an earth wire you will not get the shock. Why? That is the question. So আমরা বলতেছি earth wire provides a low resistive path from the metal casing to the ground. So does if extra current comes, or not extra current, I'm sorry, I withdraw my sentence. So does if the metal casing becomes live, it will bypass the current to the ground through the earthware, protecting the user from getting shock. That's it. আমরা একটু মার্কস স্কিম দেখে আসি। ওরা 4 মার্কস তো, আর কি কি লিখছে একটু চেক করে আসি। 2014 রাইট, 4 মার্কস দেখছো। 2014 Zoom paper 1 question 6. Zoom paper 1 question number 6. Question number 6C ছিল এটা, 6C এই যে দেখো, earth connected to the metal casing. 1, if casing becomes live. Number 2, it provides low resistive path. Number 3, surge current in earthware, my large current in earthware. 4, fifth, fuse breaks or melts or blows. And যাচ্ছি, so circuit switches off, the current stops or supply cuts off. যদিও এখানে তারা গুড পয়েন্ট, এখানে স্যার আবার সার্কিট ব্রেকার কোথা থেকে আসলো? এই যে এটা হলো কি তোমার ওদের একটা ইয়ে আর কি, যে এখানে তোমার তারা বলে যেটা, যে এখানে আর্থওয়্যার এন্ড ফিউজ তারা হচ্ছে একসাথে ইউজ করে, বিকজ আর্থওয়্যারটার মধ্যে যদি অনেক বেশি লাইক বেশি কারেন্ট যায়, তাহলে তো আমার যে ফিউজটা ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড, ফিউজ তো কম, ফিউজ তো আমরা ডাবল ইনসুলেশন বা মেটাল কেসিং দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি। আমরা বলি যে ডাবল ইনসুলেশন আছে, আচ্ছা ঠিক আছে মেটাল কেসিং এ তাহলে আর্থওয়্যার না রাখলেও চলবে, আচ্ছা ঠিক আছে আর্থওয়্যার আছে তাহলে ডাবল ইনসুলেশন না হলেও চলবে, বাট ফিউজ তো আমরা বলি না যে ফিউজ থাকবে কি থাকবে। সো ওই পার্সপেক্টিভে মার্কস স্কিমের এই অ্যান্সারটা কারেক্ট, বাট আমি যদি মার্কস স্কিম প্রডিউস করতাম আমি এটা দিতাম। আপনারাও যদি মার্কস স্কিম প্রডিউস করবেন, যদি করেন, আপনারা এই পয়েন্ট এখানে দিবেন, বিকজ সেখানে ফিউজ নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। এন্ড অর্ডিনারি লেভেলে আমরা ও লেভেলে সাধারণত এই ধরনের মিক্সিং মার্কস স্কিম আমরা অ্যাড করি না। ক্লিয়ার? সো ফিউজে আর এই পার্সপেক্টিভটা আপনি ইগনোর করবেন। প্রথম যে চারটা আছে এই চারটা আপনারা মেনশন করবেন, যে আর্থওয়্যার is connected to the metal casing, it provides a low resistive path, so if the metal casing somehow becomes live, it bypasses the current to the earth, protecting the user from getting shock. That's it, এই পর্যন্ত লিখবেন। ক্লিয়ার? পারবেন না ইনশাআল্লাহ। এইবার দেখেন, why the heater should be fitted with an earth, because then the metal casing doesn't get to the shock. প্রথম part, so thus it has a metal casing, is because of what? It has a metal casing. Also, yes. মেটাল কেসিং না থাকলে তো আর্থওয়্যারের দরকার নেই, তাই না? তো দিস ইজ দি ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্টটাতে কি লিখবো? এই যে দেখেন, ইট হ্যাজ আ মেটাল কেসিং আসছে। সেকেন্ড পার্টটাতে বলতেছে দি বিকজ মেটাল কেস কন্ডাক্টস ইলেকট্রিসিটি or to prevent the user from getting shock. That's it. Difficult? No, it's not difficult at all.
আরেকটা কোশ্চেন সলভ করবো, Sometimes তাহলে অর্ধেক কিন্তু হয়ে গেল আমাদের, দেখেন 18 পর্যন্ত চলে আসছে। দেখি এটা কতটুকু একটু দেখে নিই, দেখে যদি ছোট হয় শুরু করে ফেলবো, একটু বড় বাবা অনেক ছোট। আচ্ছা 55 বাজে। আচ্ছা ফার্স্ট পার্টটা ডিসকাস করি, অ্যাটলিস্ট 5 মিনিট আগে ছাড়াটা আমার কাছে একটু কেমন কেমন জানি লাগছে, নিজের কাছে অপরাধী লাগছে। তো ডায়াগ্রাম শোস, ঠিক আছে, এখন বলতেছেন না কিছু, কি আমাদের দিন যদি আটকায় দেন স্যার 5 মিনিটের জবাব দেন, তখন আমি কেমনে জবাব দিব? পার মিনিটে 5 টাকা করে নিছেন, 5 মিনিটে 25 টাকা দেন, লেটস সি 5 মিনিটে 25 টাকা দেন, কই পাবো? পাবো? কোথাও পাবো না। ধরো তোমরা অন অ্যাভারেজ আমাকে পার আওয়ারে 250 টাকা দাও, পার আওয়ার মানে কি, মানে পার মিনিটে 4 টাকা, তাহলে 5 মিনিটের 20 টাকা আমি কই পাবো? কি আমাকে টাকা তো রেখে দিয়ে তখন তো পাও, তখন সব দিতে হবে বা গোনা নিতে হবে তোমার কাছ থেকে, এটা আমি কেমন নিব? রিস্ক নেওয়া যাবে। তোমরা যদি বলো যে স্যার ঠিক আছে আপনি নামাজ পড়েন, তাহলে আলাদা বিষয় নিয়ে the lighting circuit in an office. So 5 amp fuse is connected. State one advantage of connecting lamp in parallel rather than series. দরকার নাই। What is the purpose of the 5 amp fuse? 5 amp fuse এর পারপাসটা কি বাবা এখানে? মানে ফিউজের পারপাসটা কি? ফিউজ কেন ইউজ করা হয়? এরকম অনেকগুলো বাল্ব রাখা আছে এখানে, আপনি ফিউজ দিচ্ছেন এই জায়গায়। ফিউজ কেন ইউজ করা বাজার? ফিউজ সার্কিট ব্রেকার, এদের একটা কাজ আছে। কাজটা কি? কাজটা হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি আপনার এক্সট্রা কারেন্ট ফ্লো করে, আপনার ডিভাইস এবং কেবল যেন ওভারহিটেড হবে। সো প্রোটেক্টিং ডিভাইস এন্ড দি কেবল ফ্রম ওভারহিটিং। অফ করলাম, ক্লিয়ার? সো এটা হচ্ছে আমাদের ফিউজের অবজেক্টিভ। Explain how a fuse works. When extra current comes, it gets overheated, it melts, breaks the circuit. That's it. কি দেখো রিপিটেশন না, ফুল রিপিটেশন রে বাবা, এই জন্য কেমন কেমন লাগে মাঝে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরও যদি ফুল মার্কস না পায় স্টুডেন্ট, তাহলে টিচার রাখবে কিনা তুমি বল? রাখা উচিত তো। আর লেভেল, এই জন্য আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি রেজাল্ট দিলে বলবা যে 9 স্যার রেজাল্ট দিছে, এতটুকু বুঝবো তুমি স্টার পাইছো 9 পাইছো। এর নিচে পাইলে বলবো স্যার আমি 7 ক্যাটাগরির গাধা, 8 ক্যাটাগরির গাধা, 6 ক্যাটাগরির গাধা। সব রিপিট করতে 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 বারবার এরপরও যদি সে 7 8 পায়, কেমন লাগে? Okay, that's it for today. Thank you for joining. Page 19 onwards, we're gonna solve next class. Make sure you print it and you solve it.